नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर मध्य पाइपर तेबे कौन रही आज खबर चलन ता उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 बैंक अकाउंट खोली जालियातीर शिकार होइचंती तीन महिला एसएचजी ग्रुप अकाउंट बंद हेबार 7 दिन पर भी तीनोटी एसएचजी ग्रुप रो सदस्य मानक अकाउंट रु लोन होइतबा नै आसी नोटिस तेबे अकाउंट क्लोज हेबा पर किए केमिति उक्त अकाउंट गुडी करे 9 लाख टका लोन उठैला ताकु नै थानार अभियोग करचंती तीन महिला एसएचजी ग्रुप सदस्य तेबे कुआ जाउची प्रति गां रे एमान सब टार्गेट करचंती दुर्बृत्त तेबे एसएचजी महिला को टार्गेट करूचंती आ ग्रुप खोली लोकन नारे मध्य लोन नै फेरार मध्य होई जाउचंती एभଳି घटना एबे घटिची तेबे आपण माने मध्य सतर्क होई जान धनु संक्रांति को नै द्वंद्व आजी ना काली केबे पालन हेबो जानंतु चलित वर्ष प्राय प्रत्येक पर्वपर्वाणी की नेकी द्वंद्व देखाइतिला एहर भितर धनु संक्रांति को नै मध्य द्वंद्व देखाइची केते जण 15 रे पालन करिबा सहित आउ केते जण 16 ने पालन करिया पे निष्पत्ति मध्य नेउचंती 5 रे 2 दिन उल्लेख रहितबारु केबे पालन हेबो ताकू द्वंद्व मध्य देखाइची देश रे धनु संक्रांति 15 तारिख रे पालन हेबाक थिया बेले राज्य रे 16 तारिख रे पालन नै 5 रे लिखा जाइची श्रीमंदिर किंतु 16 तारिख रे पालित हेबो धनु संक्रांति बोली कुआ जाउची तेणु श्रीमंदिर रे जहा पालित हेबो से नै कि लोक मानिए बोली कुआ जाउची। राली रे जोग देबाकू भुवनेश्वर आसुतिले हेले अधा बाटरू चाली गला जीवन ब्रह्मपुर चिकिटी ब्लॉक सोरल रेल स्टेशन घटिची अघटन ट्रेन नु खसी दुई महिला मृत्यु मध्य होईची ट्रेन ने चढ़ुता बेले भारसाम्य हराई खसी पड़ले दुई महिला मृतक माने हेउचंती जगन्नाथपुर गाँव पार्वती गौड़ झुनु गौड़ उभय महिला जगन्नाथपुर स्कूल पाचिका सहायिका भाव कार्य करुथिले तेबे परिवार ग्रामवासी आरएफ सहयोग मृतदेह उद्धार मध्य होईची तेबे एमाने भुवनेश्वर एक रैली रे जोग देबा पई बाहारथिले आ हठात आज सकाळे एभଳି घटना घटिची। राज्य रे आहुरी बढ़िबो शीत तेबे शीतरे थरिलेनी लोक 48 घंटा भितर 2 रु 4 डिग्री तापमात्रा आहुरी खसियो बोली कुआ जाउची तेबे 24 घंटा भितर जाड़ आहुरी बढ़िबार आशंका रहिची आज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जिल्ला रे शीत लहर पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग सेपरि कलाहांडी कंधमाल रे मध्य बहुत भल कुहुड़ी अनुभूत हेउची आगामी 3 दिन जाए सर्वनिम्न तापमात्रा अपरिवर्तित रहिबा सहित शीत बढ़िबार आशंका रहिछि बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेबे आउ गोटे बड़ दुख खबर ट्रक रे लागिला निया जीवंत जळीगले ड्राइवर हुतु हुतु होई जळुची ट्रक जीवंत जळीगले ड्राइवर विलंबित राति तालचर बल्लरपुर छक निकट रे जळीगला कोइला ट्रक तेबे ट्रलर को पछपटु धक्का देबा बेले ट्रक टी निया लागि जायतिला दुर्घटना ट्रक ड्राइवर केबिन भीतर चापी होई जायतिले पर ट्रक टी निया लागि जायतिला स्थानीय अंचलवासी अग्निशम विभाग द्वारा निया को आयत्त करी अर्धदग्न अवस्था ड्राइवर को बाहर को बाहरी करथिले किंतु चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु होईछि। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट आउ 10 दिन पर सुभद्रार चतुर्थ पर्याय टंका मिलिया पई जाउछि तबे कुआ जाउछि कोटी हिताधिकारी माने डिसेंबर मासरे सुभद्रा टंका पाई जिवे ता सहित मध्य आउ गोटे गोड़ घोषणा होईछि मध्य जो माने 20 वर्ष होईछि तांको मार्च 7 तारिख पूर्व जदि 21 वर्ष छुईला सेमान चाहिला आवेदन करी सुभद्रा टंका पाई पारि बोली कुआ जाउछि तबे चतुर्थ पर्याय टंका जहाँ को न मिलिबो तांको मार्च 8 तारिख रे एका संगरे प्रथम एवं द्वितीय किस्ती 10,000 टका मिलियो बोली कुआ जाउछि सेपटे मार्च 8 तारिख रे महिला दिवस थिबारु द्वितीय किस्ती आसिया पई जाउछि जो माने प्रथम किस्ती पाइछन्ती से माने द्वितीय किस्ती मार्च 8 तारिख रे पाइ बोली घोषणा करा जाइछि। तेबे आउ गोटे बड़ खबर आज संबलपुर गस्तरे आसुचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री संबलपुर पहुंची प्रथमे बुर्ला सरकारी उच्च विद्यालय प्लाटिनम जुबली उत्सव में जोग देबे एही कार्यक्रम में केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उपस्थित मध्य थिबे या पर मुख्यमंत्री मंडलीय पड़िया रे बीबीएस कैंप जरिया रे एबे ई रिक्शा बंटन करिवे तेबे कुआ जाउची जेउथिरे संबलपुर 15 टी गंजाम रे 39 टी कटक रे 36 जन एवं सुंदरगढ़ रे 22 जन बालेश्वर 28 जन खोर्धारे 26 जन केउंझर 19 जन समेत मोट 500 दिव्यांग को ई रिक्शा प्रदान करिवे। आसंता 17 रे आरंभ हेबो रत्न भंडार काम
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା, ମରାମତି ପରେ ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାହିଁକି ହେଉନି? କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପରେ ଏଥର ଗଣତି ମଣତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗତ ମନ୍ଦିର 36 ଜଣଙ୍କ ବୈଠକ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ। ସେପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେବ କ୍ୟାବିନ ମୁକ୍ତ ସହର, ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ କ୍ୟାବିନ ହଟାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କ୍ୟାବିନ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। 10 ତାରିଖରେ 166ଟି କ୍ୟାବିନ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଟିଏଲସି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାଗିଥିବା 5 ଦିନର ସମୟ ଆଜି ପୁରିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରି ତାପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେବେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆଗେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ୟାବିନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। ଏବେ ଦେଶରେ 6 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରବ୍ଦ ହୋଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ, କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲା, ଯାହା ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ସରକାର ତରଫରୁ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ 6 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ ରବ୍ଦ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 2023 ମସିହା ଆଉ 2024 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷର ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ 2025 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। କୃଷକ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 4% ରହିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଏଥର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ନେବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଋଣ ଏବେ 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି 4% ସୁଧ ହାରରେ ରହିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାମ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ 65 ଅଯୋଗ୍ୟ ନାମ ବାହାରିଛି। ପ୍ରକୃତ ବୟସ 38 ଏବଂ 35 ବର୍ଷ ରହିଛି। ତେବେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଜାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ କରି ସେମାନେ 65ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଦର୍ଶାଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହାତଉଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 2024 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବୟସ ଏତିକି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏମିତି କେମିତି କଲେ? ପୂର୍ବ ସରକାର, ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଯାଜପୁରରେ 894 ଜଣ, ଏଠି 65 ଜଣ, ଏମିତି ବହୁତ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ବାହାରିଛି। ଯୁବପିଢି ମାନେ ଏଭଳି କରିକି ନିଜର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ସରକାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହୋଟେଲରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଳୁ ମିଶନ, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ବିହନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଂକଟ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଳୁ ଅଭାବ ସହିତ ଦର ହ୍ରାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରିହାତିରେ ଆଳୁ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମିଶନ ହୋଟେଲରେ, ସିଧା ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଚାଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଳୁ ବିହନ ଏବେ ହୋଟେଲରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବଜାରରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଆଳୁ ବିହନ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଖୋଲା ବଜାରରେ ଆଳୁ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ଆଳୁ ବିହନକୁ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଛି ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଳୁ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। 50 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 125 ଏକର ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ 600 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ବିହନ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଳୁ ବିହନ ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଏପଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଛି ଆଳୁ ବିହନ। 129 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି, ଏବେ ବି ଯୁବ ସୁଲଭ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଚାଲି ଚାଲି ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ 1 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗାସନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକେ 50ରୁ 60 ବର୍ଷରେ ନଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, କାହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର, କାହାକୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ 129 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି, ହସ ହସ ଚେହେରାକୁ ମୁହଁରେ ଅଳଙ୍କାର ପରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷାସନ କରି ଶରୀରର ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଚମକୁଥିବା
ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସନ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତି, କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଜପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲେ 129 ବର୍ଷରେ ବି ଏବେ ବି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ସରକାରଙ୍କ କାମ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ। ତେବେ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ। ଏନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୌଡ଼ିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସକାଳୁ ପୁରିଛି 4 ବର୍ଷ। ସତ୍ୟ ଓ ସେବା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ 4 ବର୍ଷକୁ ଆଜି ପାଳନ କରିଛି ସକାଳ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଅବସରରେ ଆଜି ଭୋରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ମିନି ମାରାଥନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମିନି ମାରାଥନ। ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେଲିବ୍ରିଟି ସହିତ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ଭବନ ଛକଠୁ ଏକାମ୍ର ହାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନି ମାରାଥନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ପଥୋତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହୋତ୍ସବ ମାଲ୍ୟବନ୍ତା ପଡ଼ିଆରେ ବହୁ ସମୟ ରହି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିବାରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସର୍କିଟ ହାଉସ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। 1 କୋଟି ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବେଦନ। ତେବେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ବା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ପରିବାରକୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2024 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପିଏମ୍ଇୱାଇ 2.0 ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆବାସ ଓ ସହର ମାମଲାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱୀକୃତ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସହରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜମିର କାଗଜପତ୍ର। ତେବେ ପିଏମ୍ 2.0 ଆବାସ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସମେତ ମଗାଯାଇଥିବା ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଚେକ୍ କରିବେ। ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାରି କରିବେ। ତେବେ ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇବର ଲୁଟରେ ମାତିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେୱାଇସି, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଅପଡେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର କାର୍ଡ କରେକ୍ସନ ପାଇଁ ଫୋନ ଆସୁଛି, ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜିତିଲେ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସରକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି ସତର୍କ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ବା ମେସେଜ ଆସୁଛି ବା କଲ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କଲ୍ ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ କାଟିଦେବେ। ଏଇ ଟାଇପର ମେସେଜ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଗଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ବୁଡି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କଲ୍ ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ 1930 କଲ୍ କରି ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ।